Welcome back, dear students. Welcome back to our e-learning sessions. These e-learning sessions are initiated by Vidyadhish Vidya Sankul under the guidance of Dr. G. M. Sutaria sir. And welcome back to our subject OC. We are discussing chapter number 3rd, that is Business Services 2. And as I have mentioned that this chapter is totally dependent on banking and different services of banking only. So here we are going to discuss about the functions of bank. In previous session we have taken the basic introduction and meaning of the bank, and along with that I have given one homework there. You have to write down the meaning and the table. So today we are going to start with the functions of bank, in which first of all we will discuss about the main functions. So let us start. Point number A, that is main functions of banks. In that, first one, the first function is to accept or to collect deposits. Basically, in previous session also we discussed that main function of any of the bank is to accepting the deposit from a general public. Basically, general public is the savers who are saving their owed amounts according to their income generation. If their income level is higher and all the necessities will be fulfilled within the lower requirement, then they will be able to save a large amount of a sum, or we can say the handsome amount of a money. So here in first topic we will discuss about the accepting the deposits or collecting the deposit. Basically here in this chapter we are going to discuss about the different accounts of bank also, but we will discuss it in detail later on. Right now we are taking just glimpse of this introductory lectures, or we can say glimpse of these accounts. Let us start with the point number first, that is to accept or collect deposit. Bank accepts some surplus amount as deposit. The bank pays interest to the deposit holder. The biggest responsibility of bank is to maintain trust of the deposit holder, so the customer who invests money in the bank accepts various types of deposit as per different rate of interest. See, basically whenever we are lending money to anyone else, first of all we are focusing on the trustworthiness of that person, because we are not knowing that whether he will return the money or not. Such things may happen in the market or in general also, that majority the people who are taking the loan or taking the money from their relatives or friends, they are reluctant to return it. It means they are not able to return it at the time where it is required. So it is the same thing that may also happen with the bank also. But here, according to the banking system of India, we are having the Reserve Bank of India, which conducts regulatory and monetary function on, or monitoring function on each and every bank. So it may happen that we will be having the highest trust on banks that they will return our money, and that's why we are depositing our deposits or money with the bank. Now let us take the glimpse of the theory portion. Bank accepts some surplus amount as deposit. આપણી પાસે આપણી ઇન્કમમાંથી ને જે આપણા એક્સપેન્સ છે એ બધા જ્યારે પૂરા થઈ જાય, એટલે કે જેટલા પણ આપણા એક્સપેન્સ છે એ સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય, પછી જે સરપ્લસ અમાઉન્ટ વધે છે એને આપણે બેંકની અંદર એઝ અ ડિપોઝિટ કરીએ છીએ, અથવા તો એ મની છે એ આપણે બેંકમાં આપીએ છીએ.
ધ બેંક પેઝ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ધ ડિપોઝિટ હોલ્ડર. ઓબ્વિયસ છે કે બેંક છે એ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે. હવે જ્યારે આજે વાત નીકળી જ છે તો હું તમને સમજાવી દઉં કે કઈ રીતનું કામ હોય છે. જનરલી હાઉસ હોલ્ડ, બેંક અને બિઝનેસમેન, આવી રીતના 3 ક્લાસ ઓફ પીપલ્સ આર ધેર. ડન. સૌથી પહેલા હાઉસ હોલ્ડ્સ એટલે કે આપણે લોકો, અને બિઝનેસમેન એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ટિટીઝ who wants to invest in their business. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો હાઉસ હોલ્ડ્સ છે એ પોતાની ડિપોઝિટ્સ છે એ બેંકમાં ડિપોઝિટ કરે છે. એટલે હાઉસ હોલ્ડ જે આપે એને કહેવાય ડિપોઝિટ. એ ડિપોઝિટ જે બેંક પાસેથી આવે છે એમાંથી ને બેંક એ ડિપોઝિટને બિઝનેસમેનને શું કરે છે? લેન્ડ. લેન્ડ કરવું એટલે કે એ લોકો બિઝનેસમેનને બિઝનેસ કરવા માટે થઈને વ્યાજ પર પૈસા આપે છે. So here bank is lending this money to the businessman. આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય તો પછી આમાં બેંકને શું બેનિફિટ? પણ બેંક છે આમાંથી ને હ્યુજ અમાઉન્ટ છે એ જનરેટ કરે છે. હવે તમે સમજો કે બેંક પાસે જે ડિપોઝિટ આવે છે એની સામે બેંક છે એ હાઉસ હોલ્ડને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે, એટલે કે પે ઇન્ટરેસ્ટ. બરાબર છે. સેમ વે બિઝનેસમેન છે એ બિઝનેસમેન છે એને જે લોન લીધી છે એની સામે એ પણ બેંકને શું કરશે? પે ઇન્ટરેસ્ટ. તો આવી રીતના આપણે જોઈએ તો હાઉસ હોલ્ડ છે એ બેંકમાં જે ડિપોઝિટ કરે છે એની સામે બેંક હાઉસ હોલ્ડને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે. એવી જ રીતના બેંક જે બિઝનેસમેનને અમાઉન્ટ આપે છે એની સામે બિઝનેસમેન પણ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે. તો નોર્મલ કેસમાં આપણે એવું વિચારી શકીએ કે બિઝનેસમેનને લોન આપીને જે ફંડ બેંક પાસે આવે, બેંક છે એ ફંડમાંથી ને એ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ડિપોઝિટ હોલ્ડરને પે કરે છે. નોર્મલ આ ફંક્શનિંગ છે બેંકનું. હવે બેંકનું અર્નિંગ કઈ રીતના થાય? કેમ કે તમે નોર્મલી જોજો કે પબ્લિક સેક્ટર બેંક હોય કે પ્રાઇવેટ બેંક હોય, દરેકની અંદર તમે ક્યારેક કોઈ પ્રાઇવેટ બેંક છે જેમ કે HDFC બેંક છે, ICICI બેંક છે, એક્સિસ બેંક છે, કોટક બેંક છે, એની વિઝિટ કરજો તો તમને ખબર પડશે કે ટોટલી આમ પ્રોપરલી મેન્ટેન ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. એમ પ્રોપરલી બધા શેલ્ફ ગોઠવેલા હોય છે, પ્રોપર આખું ફર્નિચર્સ, બધું ટેબલ્સ, અને આમ બહુ પ્લીઝન્ટ એન્વાયરમેન્ટ હોય છે, આમ બહુ ક્લીન એન્ડ ક્લિયર એન્વાયરમેન્ટ. તો આટલો બધો એક્સપેન્સ બેંક કરે કઈ રીતના? તમે સમજો, આમની પાસેથી જે ઇન્ટરેસ્ટ લઈ છે તો આમને પે કરી દે. તો બેંક પાસે શું હોય? એ જ છે જે બેંકનું મેઇન ફંક્શનિંગ છે. જનરલી બિઝનેસમેનને જે લેન્ડિંગ થાય છે એને કહેવાય છે લોન. હવે આ જે લોન છે એ નોર્મલ સર્કમસ્ટન્સીસની અંદર બેંક 10% ટુ 22% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પર લોકોને લેન્ડ કરે છે. કેટલા? 10% ટુ 22%. એટલે કે સમજો કે મેં અત્યારે હોમ લોન લીધી તો 8.50% થઈ. પણ મારે બિઝનેસ માટે થઈને ઓવરડ્રાફ્ટ લેવો છે તો 12%, કેશ ક્રેડિટ લેવો છે તો 14%, ટુ વ્હીલર લેવી છે તો 16%, કાર લેવી છે તો 18%, અને કોઈ પણ જાતના ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા વગર કે કોઈ પણ જાતનું મોર્ગેજ કર્યા વગર મારે આમનામ લોન લેવી છે કે જેમાં હું બેંકને કોઈ પણ જાતની સિક્યોરિટી નથી આપતો, પણ મારા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નને બતાવી અને હું મારી ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઊભી કરું છું કે યસ આઈ એમ કેપેબલ ટુ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ અમાઉન્ટ એટ અ ફિક્સ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો બેંક મારી પાસે 22% જેટલી હાયેસ્ટ અમાઉન્ટ છે એ એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરશે. So the people who is taking the loan will be paying interest between 10% to 22%. It is clear? હવે એની સામે આ બેંક છે એ હાઉસ હોલ્ડને શું આપે છે? નોર્મલ કેસમાં 4% ઇન્ટરેસ્ટ જે મેજોરિટી બેંક અત્યારે આપે છે. બાકી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ હમણાં એના રેટની અંદર રિડ્યુસ કરતાં અત્યારે 2.75% આપે છે એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે નોર્મલી 4% ટુ મેક્સ જો તમે કોઈ પણ ફિક્સ ડિપોઝિટ બેંકની અંદર મૂકશો
તો બેંક તમને મેક્સ ટુ મેક્સ 7% ઇન્ટરેસ્ટ આપશે. તો તમે જે અમાઉન્ટ બેંકને આપો છો એની સામે બેંક તમને ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આપે છે? 4% to 7%. એ સેમ તમારી અમાઉન્ટ એ જ્યારે બિઝનેસમેનને આપશે તો એની પાસે કેટલા ચાર્જ કરશે? 10% to 22%. અને આ બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે સમજો ને, 7% to 10% વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો? તો કે 3%. એટલે મિનિમમ ગેપ કેટલો થયો? 3% થી લઈને 22% સુધીનો પ્રોફિટ બેંક કરે છે. અને આ પ્રોફિટ એને પોતાના પૈસા નથી કરવાનો હતો. એ જનરલી શું કરે છે કે આપણી જેવું જનરલ પબ્લિક છે કે જે બેંકની અંદર પોતાની જે ડિપોઝિટ છે એ મૂકશે. યસ, ઓબ્વિયસ છે કે આપણે 1000 2000 મૂકશું એ કોઈ બિઝનેસમેનને નહીં આપી શકે, બટ મારી જેવા તો હજારો કસ્ટમર છે બેંક પાસે. Every time there are thousands of depositors who are depositing the amount in the bank. Say for example, in one day, even 200 people are depositing only 1000 rupees in a bank. Then also the bank will be having 2 lakh rupees as a deposit. And the actual amount is very biggest to than this. Every day, a small bank branch will also generate the 10 lakh rupees as a deposit. And while big branches are getting the deposit in crores of rupees, and every day they are giving this amount as a loan to the businessmen and needy class of the people, and by accumulating the depositing and giving it to the businessmen, they are earning between 3% to 22%. અને આ જે અમાઉન્ટ એમની પાસે વધે છે એમાંથીને એમના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એમની સેલેરીઝ કરે છે. આ મોટી મોટી બેંક બ્રાન્ચ છે એમને મેન્ટેન કરવા માટેના બધા જે ફર્નિચર્સ, એસીથી માંડી કોમ્પ્યુટર્સને એ બધા જે સ્ટેશનરીના એક્સપેન્સ છે એ બધા કરે. ધેન ઓલ્સો એવરી યર ધ પ્રાઇવેટ બેંક્સ આર અર્નિંગ ઓન એન એવરેજ 80% to 150% પ્રોફિટ. આમ કરીને એ લોકો દર વર્ષે 80 to 150% જેટલો પ્રોફિટ છે એ અર્ન કરે. તો બેંક ઇઝ અ મીડિયેટર between the depositor. That's why they are accepting and collecting deposits. પછી સેકન્ડ ફંક્શન શું આવશે? ટુ લેન્ડ મની. આ જે ડિપોઝિટ એમને એક્સેપ્ટ કરી છે જનરલ પબ્લિક પાસે, એની બીજા પબ્લિકને શું કરી દેવાની? લેન્ડ. આપણા મનમાં એવો આઈડિયા આવે તો શું આપણે બિઝનેસમેનને ના ગોતી શકીએ? નહીં, આપણે ના ગોતી શકીએ. કેમ કે આપણે એની સાથે કોઈ પણ ટર્મ્સ કરશું તો એની કન્ડિશન્સ આખી અલગ હશે. એઝ એ હાઉસ હોલ્ડ we required our money back anytime. આજે સમજો કે એ 200 ડિપોઝિટરે બેંકની અંદર અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરી, જે બેંકે કોઈકને એઝ એ લોન આપી પણ દીધી. હવે વિધિન 5 days ઓર 6 days આપણે એવું ધારી લઈએ કે એક સાથે બધા બેંકની અંદર જઈ અને એમ કહે કે અમને અમારી ડિપોઝિટ પાછી આપો, તો બેંક એવું નહીં કહી શકે કે આઈ હેવ પેઇડ યોર ડિપોઝિટ ટુ સમવન એલ્સ. દે હેવ ટુ મેક અરેન્જમેન્ટ. તો એ ક્યાંથી કરશે? તો એ દિવસનું જે જનરલ પબ્લિક પાસેથી કલેક્શન આવ્યું હશે એ આ લોકોને આપી દેવાનું. અને એવી જ રીતના રોટેશન છે એ એવરી ડે ચાલ્યા કરે. અને આવી રીતના બેંક છે એ એઝ અ મીડિયેટર એક બહુ મોટું ઇન્સ્ટિટ્યુશન બને છે. હવે આપણે ટોપિક જે બુકની અંદર આપ્યા જે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ફંડામેન્ટલ. એન્ડ ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ફૂલ પોઈન્ટ, then it is only 1% of a total banking structure. Bank is one of my favorite topic to teach. ક્લાસરૂમની અંદર કોઈ એક સબ્જેક્ટની અંદર બધા અલગ અલગ ટોપિક્સ જે આપણે ભણાવતા હોઈએ છીએ, વી આર ટીચિંગ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ટોપિક્સ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ડિફરન્ટ લેસન્સ. Amongst them, some of the lessons are very important and it is a favorable to a particular person. It might happen that if someone else will teach, then their interest area or their favoritism is different than this. કેમ કે બધાને જ બેન્કિંગ ગમતું હોય એવું જરૂરી નથી. અને રિયલ લાઈફમાં ટર્મ્સ આટલી બધી કોમ્પ્લિકેટેડ છે કે નોર્મલ પબ્લિકને સમજાવવી, પહેલાં તો પોતાને સમજવી અને પછી જનરલ પબ્લિકને સમજાવવી બહુ ટફ છે. પણ તમારી પાસે પ્રોપર એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ હોય અને પ્રોપર એક્ઝામ્પલ હોય તો તમે કરી શકો. અને મારા પાસે શું કામ છે? બિકોઝ આઈ હેવ વર્ક વિથ અ રિનાઉન્ડ private bank for 2 years when I joined this educational field. આની પહેલાં મેં એક બેંકની સાથે 2 વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે, એટલે કે જોબ કરી છે, અને પછી હું એજ્યુકેશન ફિલ્ડની અંદર આવ્યો. ધેટ્સ વાય
This is my particular interest area. Now let us discuss whatever given in the textbook. The bank pays interest to the deposit holder. અહીંયા આપણે જોયું કે bank 4% to 7% deposit holder ની interest pay કરે. The biggest responsibility of bank is to maintain trust of deposit holder or the customer who invest money in the bank. મેઇન તો એ જ છે કે આપણે કોઈ આપણા રિલેટિવને ફ્રેન્ડ્સને કે કોઈને પણ ફંડ આપીએ તો એટલે કેટલી શ્યોરિટી કે દે વિલ રિટર્ન ધ મની? બહુ ઓછી. ને હોય તો પણ આપણને એટલો બધો ટ્રસ્ટ જલ્દી નથી બેસતો કે ટ્રસ્ટ કરે. તો સેમ આપણે જ્યારે બેંકની અંદર ડિપોઝિટ કરીએ છીએ તો આપણને બેંક પર ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ કે બેંક છે એ અત્યારે આપણું ફંડ મેન્ટેન કરશે અને ફ્યુચરમાં જ્યારે પણ આપણને રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે આપણું ફંડ છે એ આપણને રિટર્ન કરી દેશે. બેંક એક્સેપ્ટ્સ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ડિપોઝિટ એઝ પર ડિફરન્ટ રેટ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે અહીંયા ટાઈપ્સ ઓફ બેંક એકાઉન્ટ્સ આપ્યા છે જે જનરલી જો પેજ નંબર 25 પર પણ આપ્યા છે. સેમ જ તે ટાઈપ્સ ઓફ બેંક એકાઉન્ટ્સ. ઇન ધેટ ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ જે જનરલી હાઉસ હોલ્ડ્સ ઓપન કરતા હોય છે પોતાના સેવિંગ્સ માટે થઈને. કરંટ એકાઉન્ટ, then recurring account and fixed term account. So all these are different types of deposits that are accepted by the general banking system. I hope everything is clear in your mind. So let us now move forward to the second point, that is to lend money. First one is collecting and second one is lending. I have explained both these points together. To lend money means કે જે બિઝનેસમેન છે અથવા તો નીડી ગ્રુપ છે કે જેમને રિક્વાયરમેન્ટ છે ફંડની એમને બેંક છે ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે. બેંક એક્સેપ્ટ્સ ડિપોઝિટ થ્રુ ડિફરન્ટ અકાઉન્ટ્સ. Thus the bank lends money to the borrower which it has collected as deposits from different accounts. Bank accepts deposits and provides interest to the deposit holders. The bank lends money to the needy people at a higher rate of interest than it pays to deposit holders. The bank gains profit from the difference in the rate of interest. The bank lends money as per given below. એટલે એના બે ટાઈપ્સ આપ્યા છે, થ્રુ અ લોન એન્ડ બાય overdraft and cash credit. We will discuss it later on in this particular lecture. But before that, what is lending of money and how it takes place? Bank accepts deposit through different accounts, either through saving account, current account, recurring or fixed term account. Bank is accepting the deposit from general public and even from the businessmen. Thus the bank lends money to the borrowers which it has collected as the deposit from different accounts. હવે આ જે અલગ અલગ અકાઉન્ટ્સ થઈને જે ફંડ એને ભેગું કર્યું છે એ ફંડને એ કોઈ નીડી બિઝનેસમેન અથવા તો કોઈ નીડી હાઉસ હોલ્ડને એ લેન્ડ કરશે. લેન્ડ કરવું એટલે કે વ્યાજ પર આપવું, અથવા તો આપણે કહીએ કે ઇન ધ રિટર્ન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ દે આર પેઇંગ ધીસ અમાઉન્ટ ઓર ધીસ મની ટુ ધ બિઝનેસમેન. એટલે એ લોકો એ જે મની કે જે આપણી લોકો પાસેથી એક્સેપ્ટ કરી છે એને જનરલ પબ્લિકને શું કરશે, સોરી બિઝનેસમેનને શું કરશે, લેન્ડ. બેંક એક્સેપ્ટ્સ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ પ્રોવાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ધ ડિપોઝિટ હોલ્ડર એઝ વી ડિસ્કસ્ડ ઓવર હિયર ઇન ધ લાસ્ટ ટોપિક ધેટ બેંક એક્સેપ્ટ્સ ડિપોઝિટ્સ. હવે તમને હું સમજાવું કે નોર્મલ સેવિંગ અકાઉન્ટની અંદર તમે જે બેલેન્સ છે એ ક્રેડિટ કરી છે. સમજો કે મારું સેવિંગ અકાઉન્ટ છે અને એમાં મેં 5000 રૂપીસ ક્રેડિટ કર્યા છે, તો બેંક વિલ પે ઓનલી 4% ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. કેમ કે બેંક શ્યોર નથી કે હું ક્યારે મારું ફંડ રિટર્ન લઈશ. પોસિબલ છે કે 5 days કે 7 days પછી મને પાછી રિક્વાયરમેન્ટ થઈ તો હું પૈસા પાછા લઈ આવું. એટલા માટે બેંક ઇઝ પેઇંગ ધ લોએસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ on savings account, that is 4%. But if I deposit this amount for a fixed period of time, that is for 1 year, 2 year or 5 year in the form of fixed deposits, then bank will pay 7 to 8% on this deposit. So according to the bank account,
હવે એની સામે તમે જુઓ ને તો કરંટ અકાઉન્ટ કે જે બિઝનેસમેન માટે થઈને છે અને એમાં ડિપોઝિટ્સ અને વિડ્રોવલનું કોઈ ફિક્સ અમાઉન્ટ હોતી નથી, તો એના માટે થઈને બેંક 0% ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે, because they have to pay the services. We'll discuss it when we'll discuss about the types of bank account. So here the bank accepts deposit and provide interest to the deposit holders. The bank lends money to the needy people at a higher rate of interest than it pays to deposit holder. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું ને કે જે ડિપોઝિટર્સ છે એમને 3 to 7% આપે, જ્યારે બિઝનેસમેન પાસેથી 10 to 22% જેટલું એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે. તો લેન્ડિંગ એટ હાયર રેટ એન્ડ ગિવિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ધ ડિપોઝિટ હોલ્ડર્સ એટ અ લોવર રેટ. એટલે હાયર રેટે લેન્ડ કરે છે અને લોવર રેટે ડિપોઝિટ હોલ્ડરને અમાઉન્ટ આપે છે. The bank gains profit from the difference in rate of interest. જે આપણે અહીંયા હમણાં પ્રેક્ટિકલી કર્યું હતું ને કે બંનેનો જે ડિફરન્સ છે that is between 3% to 22% is the actual gaining of the bank, કે જેનાથી ને એમને ઇન્ટરેસ્ટનો પ્રોફિટ મળે છે. The bank lends money as per given below. એટલે એના માટે થઈને એના બે ટાઈપ્સ આપ્યા છે. એમાંનું ફર્સ્ટ ટાઈપ છે that is through a loan. આપણે ઘણી વખત સાંભળતા હોય કે મેં હોમ લોન લીધી છે કે અલગ અલગ ટાઈપની આપણે જે લોન લઈએ છીએ, બરાબર છે, એ પણ એક લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ જ છે કે જેના થ્રુ બેંક આપણને અમાઉન્ટ લેન્ડ કરે છે. The bank provides loan for either a long term or a short term. ઘણી વખત તમે સમજો કે મેં હોમ લોન લીધી છે, તો બેસિકલી the term of home loan will be the 20 years. So it means the bank has given a loan for 20 years. So it is a long term loan. અને ઘણી વખત મારે કોઈ બિઝનેસ માટે થઈને કેશ ક્રેડિટની જરૂર હોય અથવા તો ઓવરડ્રાફ્ટની જરૂર હોય, it will be repaid within 6 months or 1 year. So it is a very short term period. એટલા માટે બેંક લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ બંને માટે થઈને લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. In some kind of loans hypothecation is necessary, while in some kind of loan hypothecation is not necessary. Now what is hypothecation? Hypothecation means lien. Lien means security. તમે બેંક પાસેથી લોન લ્યો છો તો તમે અમાઉન્ટ લઈને પછી એમ કહી દો કે હવે રિપે નથી કરવી, તો બેંક શું કરી શકે? કાંઈ નહીં. એટલા માટે બેંક તમારી પાસે હાઇપોથિકેશન એટલે કે કોઈક ને કોઈક વસ્તુ એઝ અ ગીરવે મુકાવે છે. ગીરવે મૂકવું એટલે કે લિયન કરવી અમાઉન્ટ, અથવા તો જેને આપણે કહીએ કે મોર્ગેજ કરવું, ઇંગ્લિશમાં એને મોર્ગેજ કહેવાય. આપણી હોમ પ્રોપર્ટી હોય, સમજો કે મારું ઘર છે, એ 50 લાખ રૂપીસનું થાય છે, તો એના જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, ઓનરશિપ ડોક્યુમેન્ટ, એ મારે બેંકમાં ક્રેડિટ આપી દેવાના ને બેંક એ ડોક્યુમેન્ટની સામે મને 35 to 40 લાખ રૂપીસની લોન આપશે. જ્યારે પણ હું લોન રીપે કરીશ ત્યારે મને મારા હોમ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ પાછા આપી દેશે. તો આને કહેવાય હાઇપોથિકેશન. લોન અગેન્સ્ટ સિક્યોરિટી, કે જેમાં બેંક છે એ અમુક ટાઈપની સિક્યોરિટી એટલા માટે થઈને માગે છે કે બાય ધેટ વે દે આર એન્શ્યોરિંગ ધેટ ધ પર્સન હુ હેઝ ટેકન ધ લોન વિલ રીપે ઇટ વિધિન અ સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ પીરિયડ. ફિક્સ ટાઈમ પીરિયડે હું એને લોન છે એ રીપે કરી દઈશ. એ માટે થઈને જ જનરલી કે મારી પાસેથી ને હાઇપોથિકેશન લીધી. મેં ત્યારે તમને સમજાવ્યું કે 10%, 12%, 14% કોના માટે? કે જેના માટે બેંકે હાઇપોથિકેશન લીધું છે. અને જો બેંક કોઈ જાતનું હાઇપોથિકેશન નથી લેતી અને પર્સનલ લોન મને આપશે, then they will charge a highest rate of interest, that is up to 22%. Such loans are provided to either businessman or an individual or industrialist against which the bank demands for guarantee. હવે આ ટાઈપની જે લોન છે એ જનરલી બિઝનેસમેનને મળતી હોય છે અથવા તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. ઘણી વખત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ પોતાની અમુક સોશિયલ ઓબ્લિગેશન્સ પૂરા કરવા માટે કે નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે કે બિઝનેસના એક્સપાન્શન કે મોડર્નાઇઝેશન માટે અથવા તો ઘર ખર્ચે પરચેસ કરવા માટે અથવા તો 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર પરચેસ કરવા માટે થઈને એઝ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેતા હોય છે. અને મોટા મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે, જેમ કે મુકેશભાઈ અંબાણી છે આપણા, પછી વિજયભાઈ માલ્યા છે, એ બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ કહેવાય. અને એમને પણ હ્યુજ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે જે એઝ એ લોન મળતું હોય, પણ એની સામે
દરેક પાસેથી બેંક છે એ કાંઈક ને કાંઈક વસ્તુ એઝ એ ગેરંટી લે છે અને ગેરંટીની અગેન્સ્ટમાં જ એ લોકો લોન આપશે, અધરવાઇઝ નહીં આપે. In the present time, home loan, car loan, education loan, cash credit, machinery loan, gold loan, personal loan, etc. અવેલેબલ. હવે આ બધી જુઓ ને તમે તો આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટેની છે, જેમ કે હોમ લોન ઘર કોને લેવાનું, ઇન્ડિવિજ્યુઅલને, કાર લોન, એડ્યુકેશન લોન ફર્ધર સ્ટડીઝ માટે જરૂરી છે, કેશ ક્રેડિટ છે એ બિઝનેસમેન માટે છે, મશીનરી લોન છે એ પણ બિઝનેસમેન માટે છે, જ્યારે ગોલ્ડ લોન છે એ પાછી હાઉસ હોલ્ડ છે. So these are the personal loan. Personal loan is for any purpose, whether it is business or personal. It is indifferent among them. So એને પણ એના માટે થઈને લોન અવેલેબિલિટી છે. So these are the type of a loan. Next one is the second point. After through a loan, second one is by overdraft, that is OD. આ વાળી ઓડી પેલા 4 બંડી વાળી એન્ડ કેશ ક્રેડિટ. by overdraft or cash credit. If a current account holder, આપણે હમણાં પણ વાત થઈ કે કરંટ અકાઉન્ટ છે એ જનરલી બિઝનેસમેન માટે થઈને હોય છે. If a current account holder withdraws more amount than the balance of the account for a predetermined limit and short duration of time, it is called overdraft. ત્યાં લાઈન કરવી. જનરલી કરંટ અકાઉન્ટ હોલ્ડર એટલે કે બિઝનેસમેન માટે હોય છે. withdraws more amount than the balance. સમજો કે એના અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ 3 લાખ રૂપીસ જ પડી છે, તેમ છતાં બેંક એને એવી ફેસિલિટીઝ આપે છે કે તમે 5 લાખ ઉપાડી શકશો. તો ઉપરના જે 2 લાખ રૂપીસ જે વધારે વિથડ્રો કરે છે એને ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવાય, કે તમારા છે એના કરતાં ઓવર તમે વિથડ્રો કરી શકો અને ગમે ત્યારે ના થઈ શકે. એના માટે કમ્પલસરી તમારે પહેલાં બેંક પાસે લિમિટ ફિક્સ કરાવવી પડે અને બેંક કોઈક ને કોઈક વસ્તુ કાં તો હાઇપોથિકેશન લેશે અથવા તો તમારા પાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ સાઉન્ડનેસને જોઈને એ તમને એક ફિક્સ લિમિટ સુધીની અમાઉન્ટ છે એ એઝ અ ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી આપશે. સો અહીંયા શું કીધું છે? ઇફ અ કરંટ અકાઉન્ટ હોલ્ડર વિથડ્રોઝ મોર અમાઉન્ટ દેન ધ બેલેન્સ ઓફ ધ અકાઉન્ટ ફોર અ પ્રી ડિટરમાઇન્ડ લિમિટ, એટલે કે અગાઉથી લિમિટ ડિસાઇડ થઈ ગયેલી છે, એન્ડ શોર્ટ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ વિધિન 1 year, it is called overdraft. The duration of overdraft is short, but when the duration is predetermined, then it is known as cash credit. પણ સમજો કે એના કરતાં વધારે ટાઈમ માટે થઈને આપણે અમાઉન્ટ જોતી હોય ને એમાં પણ કોઈક ને કોઈક હાઇપોથિકેશન કરવું હોય તો એને કેશ ક્રેડિટ કહેવાય. આ બધા સેક્શન્સ છે એ આપણે ડિટેલમાં નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આવે છે, દેટ ઇઝ સર્વિસ પ્રોવાઇડેડ બાય બેંક, જે આપણે 3.4 ડિસ્કસ કરશું ત્યારે ઓવરડ્રાફ્ટ અને કેશ ક્રેડિટ વિશે વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું. Then third one is to invest. First one to accept or collect deposit, second one to lend money, then third main point is to invest. જનરલી આપણને એવું લાગતું હોય જેટલું પણ અમાઉન્ટ આવે છે એ બધી બેંક છે એ લેન્ડિંગ કરી દે, એવું નથી હોતું. સાથે સાથે અમુક રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નોર્મ્સ પણ છે અને એમને જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ હોય અથવા તો પ્રાયોરિટી સેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે પણ અમુક ફંડ છે એ રિઝર્વમાં રાખવાનું હોય છે. એના વિશે આપણે 12થમાં ડિટેલ ડિસ્કશન કરશું, કેમ કે ત્યાં આગળ એ બધા ટોપિક્સ છે કવર થશે. The bank cannot get benefit if it is not able to invest and lend the amount of the capital and deposit of the bank. હવે તમે સમજો કે જે અમાઉન્ટ એઝ અ ડિપોઝિટ બેંક પાસે આવી છે એ અમાઉન્ટને જો બેંક કોઈકને એઝ અ લોન કે ઇન્વેસ્ટ નહીં કરે તો જેટલા દિવસ સુધી એ ફંડ બેંકમાં પડ્યું રહેશે એટલા દિવસનો બેંકને લોસ જવાનો છે. જો ફંડ આવ્યું તરત જ કોઈને એઝ અ લોન આપ્યું તો સેમ ડેથી ઇન્ટરેસ્ટ શરૂ થઈ જશે, અહીંયા પે કરવાનું સ્ટાર્ટ થાય, અહીંયાથી ગેઇન કરવાનું સ્ટાર્ટ થાય. પણ જો લાંબા સમય સુધી એ ફંડ કોઈને એઝ અ લોન ન આપી શકાયું, કેમ કે કોઈ લેવા ના આવ્યું અથવા તો ડોક્યુમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી ના થઈ અથવા તો કોઈ પણ રીઝન, તો બેંકને એનો લોસ સફર કરવો પડે છે. The bank cannot get benefit if it is not able to invest and lend the amount of the capital
and the deposit of the bank. An important work of bank is to invest this amount at some secure place and with proper calculation. એવું નથી આપણે બેંક ઉપર ટ્રસ્ટ કરીને બેંકને ડિપોઝિટ કરીએ છીએ. સેમ વે બેંક પણ બિઝનેસમેન ઉપર ટ્રસ્ટ કરીને બિઝનેસમેનને લોન આપે છે. પણ એવી 5% પોસિબિલિટીઝ છે કે જેટલા લોકોએ લોન લીધી હોય એમાંથી 5% લોકો એવા નીકળે કે જે લોકો લોન રીપે કરી શકતા નથી. કોઈ પણ રીઝનથી કાં તો એ કરવા માંગતા નથી અથવા તો એમની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન નથી. તો બેંક એવું વિચારે ને કે 100% અમાઉન્ટ આવી રીતના લોકોને આપવી અને એમાંથીને પણ રિટર્ન આવવાનું એશ્યોરન્સ ના હોય એ કરતાં સમ અમાઉન્ટ છે એ આપણે કોઈક જગ્યાએ શું કરી દઈએ, ઇન્વેસ્ટ. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથીને બેંક સિક્યોર ફીલ કરશે અને આવી રીતની જનરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં સૌથી હાઈએસ્ટ જોવા મળે છે. વિથ પ્રોપર કેલ્ક્યુલેશન એટલે કે એમાંથીને રિટર્ન મળવાની પણ કેલ્ક્યુલેશન પ્રોપર હોય. સમજો કે ગવર્મેન્ટે બોન્ડ બહાર પાડ્યા છે કે 5 years બોન્ડ એટ 10% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. તો આજે જ્યારે બેંક એમાં 1 લાખ રૂપીસ ડિપોઝિટ કરે છે અથવા તો ઇન્વેસ્ટ કરે છે, at the end of 5 years they will be able to gain 1,50,000. So this 50,000 for 5 year time period is proper calculation and fixed amount that the bank will get and bank will be able to earn. So લોકોને લોન આપવાની સાથે સાથે બેંક અમુક સિક્યોર પ્લેસ પર ડિપોઝિટ કરવાનું પણ ડિસાઇડ કરે છે. The bank has to invest some percentage of total deposits in the government securities according to the rule of RBI on which the rate of interest is low. Normally એને CRR કહેવાય, that is cash reserve ratio, અને બીજું છે SLR, that is statutory liquidity ratio. આ બે રેશિયો એવા છે કે જે આરબીઆઈના મતે અથવા તો આપણે કહીએ કે અકોર્ડિંગ ટુ આરબીઆઈ ધીસ ટુ રેશિયો ઇઝ કમ્પલસરી ટુ મેન્ટેન. એટલે અહીંયા આગળ હવે કેવું થશે હું સમજાવું તમને કે કોઈ કે એઝ એ ડિપોઝિટ 1 લાખ રૂપીસ આપ્યા, after some period of time they are coming into the bank for getting their money back. અને એ ટાઈમે લોકો પાસે સમજો અત્યારે પેન્ડેમિકની સિચ્યુએશનમાં બેંકમાં ડિપોઝિટ કરવા કોણ જાય? કોઈ ના જાય, કેમ કે લોકો પાસે પૈસા જ ન હોય. હવે લોકો એ ફંડ છે એ લેવા માટે થઈને આવે છે. તો એ ટાઈમે બેંકે જ્યારે બધું ફંડ કોઈકને લેન્ડ કરી દીધું હોય તો ક્યાંથી આપે? એટલા માટે થઈને બે ટાઈપના રેશિયો છે, હું ખાલી અત્યારે નામ કહીશ. એક છે CRR, that is cash reserve ratio, અને બીજું છે SLR, that is statutory liquidity ratio. આ બેંકે પોતાની પાસે એઝ એ જેને રિઝર્વ કહે એમ રાખવાનું છે, જ્યારે આ છે એ બેંકે કમ્પલસરી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ડિપોઝિટ કરવાનું હોય. અત્યારના ટાઈમે જોઈએ તો CRR 4% છે, એટલે કે 100 રૂપીસ એઝ એ લો ડિપોઝિટ આવી હોય તો 4 રૂપીસ આપણે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને આપી દેવાના. અને SLR 19.50% છે, એટલે કે 100 રૂપીસ આવ્યા હોય તો એમાંથી 19.50 પૈસા બેંકે પોતાની પાસે એઝ એ સિક્યોરિટી રાખવાની છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ એકાઉન્ટ હોલ્ડર લેવા આવે ત્યારે આપવાની. હવે અહીંયા આગળ જો તમે શું કીધું છે ને, ધ બેંક હેઝ ટુ ઇન્વેસ્ટ સમ પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ ડિપોઝિટ ઇન ધ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ. આ સિવાય ટાઈમ ટુ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ ટ્રેઝરી બિલ્સ, કોમર્શિયલ પેપર્સ અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ બોન્ડ્સ ઇસ્યુ કરે છે. હવે ધારો કે ગવર્મેન્ટે ઇસ્યુ કર્યા અને જનરલ પબ્લિકે પરચેસ ન કર્યા તો ગવર્મેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી થાય ને. એટલા માટે એને કમ્પલ્શન મૂક્યું છે કે દરેક બેંકે ફિક્સ પર્સન્ટેજ સુધી અમાઉન્ટ છે એ જનરલી ઇન્વેસ્ટ કરવાની છે, જેના ઉપર જનરલી રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ લો હોય છે પણ સિક્યોરિટી સૌથી હાઈએસ્ટ હોય છે. ઇટ ઇઝ ઇનએવિટેબલ ફોર અ બેંક ટુ ગેટ instant cash by withdrawing investment during emergency or some accidental situation. જનરલી એ લોકિન પીરિયડની અંદર હોય છે. કોઈ બોન્ડની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો 5 years માટેના હોય. ટ્રેઝરી બિલમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય તો એ 7 days to 182 days સુધીના લોકિન પીરિયડમાં હોય. પણ ઇન બિટવીન જ્યારે પણ બેંકને અમાઉન્ટની જરૂર પડે ત્યારે એ આ જે સિક્યોરિટીઝ એની પાસે છે એ રિઝર્વ બેંકને આપી અને એની પાસેથીને ઇન્સ્ટન્ટ અમાઉન્ટ છે એ લઈ શકશે. એટલે આમ જોઈએ ને આપણે તો એને સંકટ સમયની સાંકળ છે. એટલે કે જ્યારે પણ ઇમરજન્સી હોય ત્યારે આપણે જેની પાસેથી અમાઉન્ટ લઈ શકીએ. સેમ વે બેંક પોતાની જે સિક્યોરિટીઝ છે એને આવી રીતના ગવર્મેન્ટને પોતાના ડિપોઝિટ આપીને પણ લઈ શકે છે.
A bank majority invest in government security or in other financial capable units. Last but not least is to do interbanking transactions. એટલે આપણે અહીંયા ટોટલ 4 ડિટેલ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યા. ટુ ડુ interbanking transactions. જનરલી બોર્ડ પર ના દેખાય તો કંઈ વાંધો નહીં, આમાં બધું આપ્યું જ છે. One of the main function of bank is interbanking. Generally interbanking એટલે શું? બે અલગ અલગ બેંક છે. Every day at the end of the day they have to settle their accounts. સમજો કે મારું અકાઉન્ટ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં છે, મારા ફ્રેન્ડનું બી અકાઉન્ટ એચડીએફસીમાં છે. એણે મને એચડીએફસીનો ચેક આપ્યો જે મેં સ્ટેટ બેંકમાં નાખ્યો છે. હવે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે સ્ટેટ બેંક એચડીએફસી પાસેથી એટલી અમાઉન્ટ માગશે જે એચડીએફસી એને આપશે. તો આવી રીતના દરેક બેંકે બીજી બધી બેંકોને પોતપોતાની અમાઉન્ટ છે એ આપવી પડતી હોય. હવે આ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાં ઘણી વખત એવું થાય કોઈક નાની બેંક હોય એની પાસે માગવાવાળા ઘણા બધા હોય પણ એની પાસે આવવાવાળું ફંડ બહુ ઓછું હોય કેમ કે એનું આટલું બધું ટ્રાન્ઝેક્શન જ નથી, પણ એના ક્લાયન્ટ છે એ વિડ્રોલ કરે છે. તો એવા ટાઈમે જો સેમ ડે અકાઉન્ટ સેટલ ન થાય તો પોસિબલ છે કે બેંકને અમુક મોનેટરી પેનલ્ટી ફેસ કરવી પડે. એવા ટાઈમે બીજી કોઈ પણ બેંક છે એ એને 2 આવર્સથી લઈને 24 આવર્સ સુધીની લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. એને ઇન્ટર બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કહેવાય. જ્યારે એક બેંક બીજી બેંકને લોન આપે એને. એવરી બેંક સમટાઈમ ફેસીસ શોર્ટેજ ઓફ મની ફોર અ વેરી શોર્ટ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ, ઇવન લેસ દેન 24 આવર્સ. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું ને કે એ બેંક પાસે ડિપોઝિટ અત્યારે નથી, કાલ સવારે જેવી બેંક ઓપન થશે અને જનરલ પબ્લિકની ડિપોઝિટ આવવા માંડશે એટલે બેંક પાસે પાછી અમાઉન્ટ આવી જશે. તો વિધિન 24 આવર્સ એને ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટ ધીસ ટાઈમ અનયુઝડ મની ઇન અ બેંક ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ટુ ધ નીડી બેંક. હવે એની સામે સમજો કે કેનરા બેંક છે એને 2 કરોડ રૂપીસની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સેમ ટાઈમ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે 5 કરોડ રૂપીસ એક્સેસ ફંડ પડ્યું તો એ એમાંથી 2 કરોડ રૂપીસ કેનેરા બેંકને 12 આવર્સ માટે થઈને આપશે. અને એવી રીતનું એ લીગલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે જે થ્રુ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા થતું હોય છે. This arrangement is made by an agency appointed by the central bank, that is Reserve Bank of India. એટલે એની એજન્સી છે જે આ બંને કામ કરે છે. In this way the process of lending or borrowing money is completed through the central bank. મેં તમને શું કીધું કે આપણે થ્રુ આરબીઆઈ કરવાનું, આપણે ડાયરેક્ટ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને પૂછવા નથી જવાનું. આપણે કેનેરા બેંક છીએ, આપણને 2 કરોડ રૂપીસની જરૂર છે તો આપણે સ્ટેટ બેંકને નથી પૂછવા જવાનું, આપણે જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની કમિટી છે એને કહેવાનું છે કે વી નીડ 2 કરોડ રૂપીસ, અને એ કમિટી તમને સ્ટેટ બેંક પાસેથી અમાઉન્ટ છે એ અરેન્જ કરી આપશે. The lender or the borrower does not come into direct contact with each other. The problem of the bank for the particular time is solved. એટલે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પીરિયડનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ તરત સોલ્વ થઈ ગયો. Thus when the bank gets the demanded amount instantly, it is called call money. જે પણ અમાઉન્ટ એક બેંક બીજી બેંકને આપે અને એ પણ વિધિન 24 આવર્સના ટાઈમ પીરિયડ માટે હોય એને હંમેશા કોલ મની કહેવાય. The interest has to be paid on the received amount, અને એના ઉપર જે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું હોય છે. This rate of interest is determined on the basis of demand and supply and it is called as call money rate. અને આ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ રોજે રોજ સેમ હોય એવું જરૂરી જ નથી. કોઈક દિવસે કેનેરા જેવી બેંક જેવી 10 બેંક છે જેને ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, સો ડિમાન્ડ ઇઝ હાયર, અને એસબીઆઈ જેવી 3 જ બેંક છે જે ફંડ આપી શકે, સપ્લાય ઇઝ લો, તો એ ટાઈમે એનો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હાયર હશે. અને કોઈક દિવસે 10 બેંક દેવાવાળી હશે પણ સામે લેવાવાળી 2 જ બેંક હોય તો સપ્લાય ઇઝ હાયર અને ડિમાન્ડ ઇઝ લો, તો એ ટાઈમે એનો રેટ છે એ લોવર હશે. એટલે વિધિન 24 આવર્સ એક બેંક બીજી બેંકને જે ફંડ આપે એને કોલ મની કહેવાય, અને એના ઉપર બીજી બેંક જે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે એને કોલ મની રેટ કહેવાય. ડન. સો ટુડે હિયર વી કમ્પ્લીટેડ main functions of banks in which we discussed to accept or collect deposit through different bank accounts, to lend money to the individuals, businessmen and some needy person,
two ways, through a loan or through overdraft and cash credit. Third one is to invest in government and other secure securities, and fourth one to do interbanking transactions. From next lecture onwards, we will start with the subsidiary functions of the bank. Today's homework is to write these main functions 2 times in a book and submit it before the stipulated time period. Have a nice day and thank you very much, guys.